السلام علیکم انیس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم یار کھڈے بہت ہو السلام. رہے ہیں یار، ٹاک شوز میں بھی اور گلی محلے میں بھی اور میں ادھر ادھر بھی۔ میں آئندہ ٹاک شوز میں ہی لے کے جاؤں گا. ہاں یہ اب ضروری ہو گیا نا بھائی، وہ اس میں یار پورا ہتھیار ہے یہ. یار اس پہ تھوڑا سا وہ آپ ہتھیار ہے یہ. ہاں یہ پورا ہتھیار ہے، مجھے ہاں. پتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا وہ بتائیں نا یار، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ تو لی ہوگی۔ یار یہ کیسی بات کری اس نے انیس بھائی؟ اچھا وہ بولے پکڑو پہلے چھوڑ دو۔ چھوڑ دے چھوڑ دے یار، دیکھیں نا یہ بس دیکھے بس دیکھ لی. اب یہ دونوں صاحب ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں نے زیادہ مارا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں نے زیادہ مارا۔ نہیں, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ سارا گند اس ٹاک شو کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو جاوید چودھری ہے نا, ہاں اس کی وجہ سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو مار دھاڑ گالم گلوچ کے اکثر پروگراموں کے کلپ جاوید چودھری کے کیوں ملتے ہیں؟ یار یہ ویسے بڑی بات ہے یار۔ یہ ایک آف دی ریکارڈ شوٹ تھی, آن ایئر نہیں گئی تھی. ہاں اس کو انہوں نے جان بوجھ کے مارکیٹ میں ریلیز کیوں کیا؟ نہیں کرنی چاہیے تھی، غلط بات ہے۔ اخلاقی طور پر. ہاں یہ جاوید چودھری ایک فتنہ ہے. مطلب یہ جان مجھے کریٹ کی جاتی چیزیں۔ دیکھیں میرے ساتھ انہوں نے کام کیا, ہاں یہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کی نہ کرتے. نہ کرنی نہیں چاہیے تھی یار۔ بھائی بات آپ اخلاقی طور پر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں اس کو اخلاقی طور پر ریلیز کر دے گا. یہ بات ہوئی تھی، میں نے ان کا وہ ایک انٹرویو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ریلیز نہیں کریں گے اور میں قانونی کاروائی کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ جاوید چودھری جو ہے, پی ٹی آئی کے صاحب جو ہیں وکیل جاوید چودھری صاحب جو ہے, یہ ہمیشہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. ہیں۔ اچھا, یہ مردان دوائیاں بھی بیچتے ہیں, کون سی؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آپ جا کے دیکھیے گا, مردانہ لکھیے گا اور مردانہ جاوید چودھری لکھیے گا تو اس میں باقاعدہ دوائیاں بیچتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ایک ایسی دوائی بنائی ہے جو مردانہ ہے, اس کا نام ہے. تو یہ مردوں کے لیے خاص طور پر یہ ہم نے دوائی بنائی ہے, اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں فلاں فلاں جگہ پر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں. آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, اچھا جی، یہ آپ کو بتائیں گے کہ مردانہ طاقت کیسے بحال ہوتی ہے. آج تو یہ دوائی میں لے کر آیا ہوں، ایسی بول۔ ہاں ہاں, بالکل اسی سٹائل میں. یہ نہ صرف دوائیاں بناتے ہیں بلکہ ان دوائیوں کو یہ ریلیز بھی کرتے ہیں. اور اب انہوں نے زنانہ نام کی بھی ایک دوائی بنائی ہے. ریلیز سے مراد کہیں سپلائی بھی کرتے ہیں؟ مطلب نمبر دیتے ہیں باقاعدہ اپنا, ان کا اہم لوگوں میں سپلائی جاری ہے۔ دیکھیں بھائی, آپ جا کے یوٹیوب پر, ہاں سوشل میڈیا پر صرف یہ لکھیں جاوید چودھری مردانہ دوائیں، آپ کو چیزیں مل جائیں گی. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. اچھا, اب یہی نہیں, ابھی دیکھتے ہیں یہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ دوائیاں بیچنے کے ساتھ ساتھ یہ مختلف ایسے ٹوٹکے بھی بیچتے ہیں. ہاں وہ میں نے دیکھی ان کے بزنس کی فلانا چیزیں، وہ میں نے یہ ہے, یہ بیچیے, یہ بیچیے, یہ بچے. یہ اپنے آپ کو اصل میں جو ہے نا, وہ ایک فلم ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشہور, دیکھیے کون سی والی؟ اس فلم کا نام ہے میڈ ان چائنا. ہاں 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 صحیح ہے. ہاں آپ وہ فلم دیکھیے گا تو آپ کو جو ہے وہ جاوید چودھری کس طرح کی دوائیاں بناتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ جلد سمجھ میں آ جائے گا. یار توبہ استغفار میں بول بھی نہیں سکتا کم سے کم، یہ تھمبنیل تو دیکھیں، لیکن یہ لگایا ہوا حقیقت والے نے نہیں, وہ انہوں نے اس میں ہے, ان کی ویڈیو ہے اس طرح کی یہ ساری. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جاوید چودھری حکیم بن گئے، مردوں کے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ صرف لکھے یوٹیوب پر اور اس پر تو آپ کو ان کی بے تحاشا یہ والی ویڈیو جو ہے نا, یہ اوپر گئی ہے, جو یہ والی ویڈیو ہے مردانہ والی, یہ مردانہ والی ویڈیو ہے. کیا بات ہے؟ یقین آ گیا میری بات سے. یہ دیکھیں, یہ باقاعدہ یہ ان کی آواز بھی سن لیجیے. میں لگا دوں گا نکال کے۔ یہ دیکھیں, یہ یار قسم سے یار، آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, مطلب یہ کتنے لوگ ہیں نا, سنا ہے بڑا مشہور گانا ہے, کیا ہے
यार मैं ये सोच रहा हूँ, गाना सुनो, गाना है बड़ा मशहूर, गंदा है पर धंधा है, ये सुना है ना आपने? ये इन सब लोगों के, ये जितने एंकर्स हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, सही है, ये बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, साबिक, हाजिर, सारे लोग जितने हैं, कोई मर्दाना ताकत बेच रहा है, कोई मर्दाना क्या कर रहा है, और कुछ खबर दो आपको। यार अनीस भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको जरूरत क्या है क्या जरूरत? अरे भाई बेचने देखिए, की? मेरी बात सुने, अभी पिछले दिनों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये मुख्तलिफ और किस्म की दवाइयां भी बेच रहे हैं और मुख्तलिफ और धंधे भी कर रहे हैं, सही। अब में ये एक थोड़ी है यार यार, चलें आप धंधे करें, बिजनेस करें, लेकिन यार मर्दाना कमजोरी की दवाइयां बेच रहे हैं यार। अरे भाई यार, आप इतने अच्छा, अब इन्होंने दाढ़ी रख ली, यार, अब इन्होंने रख ली दाढ़ी, सही है। अब मैं आपको उसकी दाढ़ी, टैंकर तो नहीं रहे ना? अरे दाढ़ी की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। दाढ़ी सुन्नत रसूल है, मैं उस पे उसका मजाक नहीं हाँ उड़ाना नहीं चाहता, मैं बोलने वाला था। लेकिन दाढ़ी उन्होंने रखी और उसके बाद एक नया धंधा इन्होंने शुरू किया है, सही है। ये आपको रूहानी इलाज भी बताते हैं, सही है, और ये अपने आप को मुबल्लिग बनने की तरफ भी जा रहे हैं, सही है। मैं देखिए किसी और चीज का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ इन लोगों के हरकतों से, अरे ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं, मतलब मैं आपको ऐसे ऐसी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सही है। कुछ लोग क्या बनाकर बेचते हैं, कुछ लोग क्या बनाकर बेचते हैं, बस छोड़ दो भाई, क्या हुआ, सारी मर्दाना ताकत अभी ले लोगे। मुझे क्या लेनी, मैं कुछ और देख रहा था यार अनीस भाई, मुझे हैरत हो रही है कि हैरत हो रही है मुझे, अरे भाई मैं इनसे है कि हैरत हो रही है यार, अब मैं इन सबके देखें, मैं इन सबके साथ काम कर चुका हूँ, मुझे सबका सब कुछ पता है, अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं अब क्या किस किस की तफसीलात पे जिक्र करूं और किस किस को कहूं कि यार भाई, अगर आप देखें हमारी तरह अगर सादा जिंदगी गुजारेंगे तो आप ये हर वक्त रिक्वेस्ट करते रहेंगे, भाई कोई सब्सक्राइबर बढ़ा दो, कुछ पैसे वैसे आ जाए, सही है। इन लोगों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, सही है। ये तो सिर्फ जो चलते हैं ना, वो क्या है गाना भाई, धंधा है पर धंधा है, ये गंदा है ये, समझ गया भाई? सब धंधा है पर गंदा। लेकिन मुझे हैरत हो रही है खुदा की कसम यार कि भाई, मतलब आप जावेद चौधरी, एक आपने सहाफत का एक बड़ा वो कैरियर आपका रहा है, और आप भाई कोई और कुछ और काम कर लेते हैं, मतलब दवाएं बेचते, मर्दाना कमजोरी की यार। एक दिन ना इन्होंने एक कॉलम लिखा कि रात का पहर था, मैं सो रहा था, यकदम हमारी बिजली चली गई, मेरे घर पे ना जनरेटर है, ना कुछ है, ना ये है, ना वो है, कॉलम अखबार में। अच्छा, उस जमाने में, हाँ उस जमाने में मैं काम कर रहा था एक्सप्रेस में, तो यार मेरे एक दोस्त का फोन आया, उनको कहा यार ये जावेद साहब को जानते हो? मैंने कहा हाँ हमारे पास होता है। हालात बड़े खराब है, माली हालात। मैं बड़ा हंसने लगा, अल्लाह कह रहा कुछ इनकी मदद हो सकती है। मैंने कहा यार तुम कहाँ हो अभी? कह रहा मैं कराची में। मैंने कहा मैं हूँ लाहौर में, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तुम इस्लामाबाद आ जाओ, अच्छा खासा खाते पीते आदमी। उन्होंने कहा इस्लामाबाद मुझे आना है, तुम उधर हो गए तो मैं भी इस्लामाबाद होगा, मैं उनको लेकर गया। उसके बाद मैं उनको लेकर गया जावेद चौधरी साहब के घर में। ये अब इस्लामाबाद जाएंगे ना, तो सबसे खूबसूरत जगह, जो सबसे लग्जरी जगह है, पहाड़ी पे जाके, हाँ वहां पर उनका एक विला है टाइप की जगह है। माशाल्लाह। उन्होंने अपनी जो एनेक्सी बनाई है ना, जहाँ वो स्टडी करते हैं, वो दरमियान में बनाई और चारों तरफ पार्क के घर अलग है, जबरदस्त लॉन बना हुआ है, गुड। और उसमें 2 बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए हैं, 4 गाड़ियां थी। मैंने उन साहब को ले जाके दिखाया, जनरेटर चला नहीं होगा ना अनीस भाई? नहीं, गुर्बत का हाल बता रहे थे ना। जब मैंने उनको जाके दिखाया घर, जब मैंने उनको ये बताया नहीं कि ये किसका घर है, जब मैंने उनको सब कुछ घर दिखा दिया, फिर बताया मैंने कैसा है, तेरा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत, हाँ नहीं मैंने बाद में नहीं बताया, मैं यार एक साहब से मिलना है, तो फिर हम उस साहब से मिले। उस वक्त तक उनको नहीं पता था। तो उस वक्त जब उन्होंने देखा, चौंका, तो बाहर आकर उन्होंने सिगरेट मुंह में रखा, यार ये पैकेट तो अपने पास रख। मैंने कहा क्यों? यार अगर ये पैकेट मेरे पास रहा तो ये 5 मिनट में सारा पी जाऊंगा। तो यार हर मोड़ पर मिले मुझको हमदर्द हजार, वाह 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 वाह, हर मोड़ पर मिले मुझको हमदर्द हजार, शायद कि मेरी किस्मत में अदाकार बहुत है। यार एक बात आपने बिल्कुल सही करी है, समझ में? तो शायद कि मेरी किस्मत में अदाकार बहुत हैं। वाकई अदाकार बहुत हैं, अपनी जिंदगी में भी अदाकार बहुत हैं, समझ गए? तो यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और शेर याद रखिएगा कि हर मोड़ पर मिले मुझको हमदर्द हजार, शायद कि मेरी किस्मत में अदाकार बहुत हैं। और अगली बात याद रखिएगा, गंदा है पर धंधा है ये। दवाओं के लिए मुझसे कोई राब्ता ना करे, उन्हीं से राब्ता करें, मेरा कोई ऐसा धंधा नहीं है, धंधा उन्हीं का है ये। अल्लाह हाफिज।
डबल है उस्ताद।